हेलो +1 कैसे हो बेटे। हाँ जी राजे। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਥਾਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਨॉलेज ਇਟਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨॉलेज ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨॉलेज ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨॉलेज ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਹੋਰ MCQs ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਣੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। The branch of science which deals with nature and natural phenomena is called। ऑप्शन की ने दिया बेटे, ऑप्शन ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या जेनेटिक्स। ये तो मेरे सारे बच्चों को पता है, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना केड़ा सब्जेक्ट है, फिजिक्स। नेक्स्ट है बेटा, एक्स-रेज आर डिस्कवर्ड बाय रॉन्टजन, बर्नौली, न्यूटन, नील्स बोहर। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਨੌਲੀ ਦੀ ਥਿਊਰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨੀਲ ਬੋਹਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੌਂਟਜਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਕਸ-ਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਆਫ ਆਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ? ਨਿਊਕਲੀਅਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸ? सब तो स्ट्रॉन्ग है राजे न्यूक्लियर फोर्स। ओके, न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। फोर्थ इज सीटी स्कैन इन मैडिकल टर्मिनोलॉजी मीन्स। सीटी स्कैन असी बहुत बारी सुनते हैं ना, सीटी का की मतलब है कंप्यूटराइज्ड, कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो ये ट्रू है बेटे। ये क्वेश्चन राजे मैं इस करके बनाया है कि तुहानू एज सच इहदा मतलब मैं लगता तुहानू किसी ने पढ़ना ही नहीं, आप याद ही नहीं करना। ये ट्रू फॉल्स देखोगे थोड़ा जिहा तुहाडे माइंड च बह जाएगा, हाँ कि कुछ है, ये कंप्यूटराइज्ड है कुछ है, इस करके बनाया। सो ये ट्रू है। नेक्स्ट है बेटा, डैश इज द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स इन लो स्पीड। ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲੋ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਮਕੈਨਿਕਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਨਨ ਆਫ ਥੀਸ। ਦੇਖੋ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਹੀਟ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੁਸੀਂ +2 ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀ। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये तो सारे पता है ना, सेव गिरिया सी है ना। सो चैडविक, जे थॉमसन, न्यूटन या आइंस्टाइन। सो की आंसर है द वेरी गुड, शाबाश, न्यूटन। नेक्स्ट है बेटा, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तुसी कैमिस्ट्री च मैनू लगता है बहुत बारी पढ़िया होना है, फिर भी चलो असी साइंटिस्ट की गल कर रहे हैं तो असी दसना है इत्थे चैडविक, जे थॉमसन, न्यूटन या आइंस्टाइन। देखो बेटा चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया सी, ऑप्शन ए इहदा आंसर है। ठीक है, जे थॉमसन ने इलैक्ट्रॉन फाइंड आउट किया सी, न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ दसिया सी, ठीक है, आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी सी। सो ये सारिया चीज़ां याद रखनिया ने, कोई भी पूछ सकते हैं इलैक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, फिर ये आएगा। ठीक है, मतलब तुसी सारे याद रखने हैं। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया है चैडविक ने। नेक्स्ट है बेटा, ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या डिस्पर्शन। ठीक है बेटे, ये जेडे फिनोमिनाज ने ये तुसी सुने हुए ने थोड़े जे। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन जेड़ा है तुसी ये 10th दे विच भी कीता होया है बेटे। ठीक है, 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਆਪਰੇਟਸ ਅਮੰਗ ਦ ਹੈਵੀਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਬੇਟਾ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ। ਓਕੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਵੀਕ ਫੋਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ।
Next is gravitational force is weakest among all the forces in nature. True है या false है? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨੋਟਸ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੀਕੈਸਟ ਫੋਰਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਨ ਵਿਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਵਰਕਸ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਹੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਦੋ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾय। ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਚੈਡਵਿਕ, ਜੇ ਥਾਮਸਨ, ਨਿਊਟਨ ਜਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਤਾਂ ਨਿਊਟਰੋਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸੋਨਾਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ। ਸੋਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਡਾਰ ਤੇ ਸੋਨਾਰ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਾਪੀਆਂ ਖੋਲ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ, refraction of sound, polarization of sound और dispersion of sound। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਪਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਵੇਵਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਫੋਰਸ ਆਪਰੇਟਸ ਐਮੰਗ ਦ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰਜ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਇਜ਼ ਦ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ। ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸ ਚ ਪਾਇਓਨਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਿਟੋਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਟਮ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮਾਡਲ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਚੈਡਵਿਕ, ਜੇ ਥਾਮਸਨ, ਰਦਰਫੋਰਡ ਜਾਂ ਆਇਨਸਟਾਈਨ। ਚੈਡਵਿਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੈ, ਸੋ ਰਦਰਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੱਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ +2 ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ में, ठीक है बेटे। सो ऑप्शन इज सी। सोलर एनर्जी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ग्रेविटेशन या इंडक्शन। देखो बेटा सोलर एनर्जी जिहड़ी है इहदे च बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀਲੀਅਮ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਊਜ਼ਨ मतलब मिलना, ठीक है, दो छोटे एटम्स आपस में मिलना, फिजन सी टूटना। आगे है बेटे फोटोन इज फील्ड पार्टिकल ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोटोन जेड़ा है कि वो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फील्ड पार्टिकल है। ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है बेटे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जे थॉमसन, मैरी एंड पेरी क्यूरी, रॉन्टजन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਖੋ, ਚੈਡਵਿਕ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਨਿਊਟਰੋਨ। ਜੇ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਰॉन्टजन ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਕਸ-ਰੇਜ਼। ਸੋ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ? ਪੈਰੀ ਕਿਊਰੀ, ਮੈਰੀ ਐਂਡ ਪੈਰੀ ਕਿਊਰੀ। ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਤੇ ਪੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਰੀ ਕਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बर्नौलीज थ्योरम, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो बेटा बर्नौली थ्योरम तुसी पढ़ लेनी है, ठीक है, हाले डरो ना कि असी तो सुने नहीं कभी, अगे आएगी तो चैप्टर ये तो बर्नौली थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसी याद कर लेंगे। न्यूटन के लॉ तुहानू पता है न्यूटन ने की दिता सी सानू, है ना, जनरेटर नहीं सी दिता उन्हें। थर्मोडायनामिक्स आप हीट पढ़नी है सारी। सो आ जिहड़ा फिनोमिना है ना इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, ये आना था +2 च डिटेल दे विच, पर तुसी आंसर किद्दां करना है क्योंकि तुहानू आ तीन तो पता ही है ना कित्थे है, जिहड़ी चीज़ तुहानू नहीं पता ते इहदे बारे भी नहीं पता, सो उही ऑप्शन है फिर ये ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है बेटे, वैसे भी मैं तुहानू कहा सी ना, चाहे 10th दे विच जिहड़े तुसी टॉपिक 9th 10th विच कीते हुए ने वो बहुत ज़्यादा यूजफुल होंदे हैं, तुहाडे काम आंदे रहिंदे हैं, आने उच्चों इदां दे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा MRI इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ट्रू है कि फॉल्स है? ये क्वेश्चन मैं इस करके बनाया है कि तुहानू इन्हां दियां जिहड़ियां फुल फॉर्म याद हो जान। सो ये भी ट्रू है। क्या है इसका मतलब? मैग्नेटिक, R तो रेजोनेंस, I तो इमेजिंग, ट्रू है। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किस दा यूनिट है? टाइम दा, वेलोसिटी दा, डिस्टेंस दा या एक्सेलरेशन दा? जो असी यूनिट वाला चैप्टर किया सी तो असी लाइट ईयर की डेफिनेशन लिखी सी, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, है ना। सो ये किहदा यूनिट है? डिस्टेंस का। नेक्स्ट है बेटा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन AU, जिन्होंने तुसी कहने हो वो किहदे विच डिस्टेंस है? अर्थ एंड मून, अर्थ एंड सन, मून एंड सन, अर्थ एंड जुपिटर। सो इसका आंसर की आएगा? अर्थ एंड सन। इतना तुसी डेरिवेशन तो डेफिनेशन तो याद रखना। नेक्स्ट है बेटा लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रॉड। मीटर रॉड सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, स्केल ਜਿਹੜੇ लंबे लंबे पे है ना, लैब च देखे ना तुसी सारिਆਂ ने, लॉन्ग लॉन्ग ਜਿਹੜੇ 1-1 मीटर वाले स्केल पे हुए है। चलो वो जे नहीं दिमाग च है, स्केल सारिਆਂ ਦੇ हत्थ च है ना, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ स्केल है, स्केल ਨੂੰ देखो। लीस्ट काउंट का मतलब ਹੁੰਦਾ बेटे सब तो छोटी ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਥ है ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ मीटर रॉड ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ठीक है, तो सब नूं पता है कि मिलीमीटर होंदी है, छोटी जी लाइन है ना उन्हां च डिस्टेंस 1 मिलीमीटर का है। हुण तुसीं 1 मिलीमीटर सोच के इनू फॉल्स नहीं कर देना। 1 मिलीमीटर का जे यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो देखी होगी तो उस तुहानूं याद होना है, या तुसीं डेसी सेंटीमिली याद किए हुए ने तो 10⁻³ मीटर ही आएगा। सो इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ? ऑंगस्ट्रॉम, ऑंगस्ट्रॉम का यूनिट है लेंथ पे, क्योंकि तुहानूं पता है 10⁻10 मीटर होंदे है। फर्मी 10⁻15 मीटर होंदे है। लाइट ईयर वैसे ही तुहानूं पता है कि लेंथ का डिस्टेंस का यूनिट है ना, ये भी तुसीं मीटर्स दे विच करदे हो, है ना। सो बार्न जिहड़ा है ये हले तक मैनूं लगदा आया नहीं। बार्न बेटा एरिए का यूनिट है, ठीक है, 10⁻28 मीटर स्क्वेयर होंदा है इहदा जिहड़ा वैल्यू है इहदी। सो ये एरिए का यूनिट है बच्चे, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU की वैल्यू कैमिस्ट्री बहुत यूज़ करते हो तुसी, 1.6 × 10⁻24 या इंटू 10⁻27 किलोग्राम, या 1.6 × 10⁻25 किलोग्राम और -30 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन इज बी। तो दसने की मैंने लगता जरूरत नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर। ये तुसी याद रखना है, सेंटीमीटर च दिता है, जे मीटर च दिता होगा तो 10⁻5 लिखा होना, जे सेंटीमीटर है तो इट इज राइट। ओके, सो इट इज ट्रू। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मिलीमीटर। हुण इत्थे ध्यान रखो, देखो सारे 10⁻10 कर दिते, लेकिन असी की करते हुंदे एंगस्ट्रॉम नूं मीटर च चेंज करते हुंदे। सो ऑप्शन इज 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻15 मीटर और दिस वन, और सारे वही है, सिर्फ 10 दी पावर्स जिहड़ियां वो चेंज कीतियां होईयां ने। सो ऑप्शन इज ए। 1 फर्मी इज इक्वल टू, ये बेटे फेमटो तुहानूं याद है ना, फेमटो आपां कीता होया डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो। यूनिट कन्वर्जन वाली वीडियो जरूर देख लो, बहुत काम आएगी तुहाडे। ठीक है, सो 10⁻15, 10⁻9, 10⁻−15 जिहड़ा फेमटो है ना वही फर्मी है बेटा, 10⁻−15 मीटर। CSL स्टैंड्स फॉर चंद्रशेखर लिमिट, ट्रू है कि फॉल्स है? मैं जिन्ने भी ये वाले क्वेश्चंस लिखे ना बेटा, मैं मेरी कोशिश यही है कि थोड़े दिमाग च रह जाए, तुसी एक बार सुनिया होएगा तो तुहानूं याद रह जाए कि यस इट इज़ चंद्रशेखर लिमिट और तुसी सुनी हुई है। ओके, सो ये ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डिस्टेंस। हुण डिस्टेंस का यूनिट केड़ा नहीं है इन्हां विचों? लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
पैरालैक्टिक सैकेंड और मिली सैकेंड। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਟਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੇਜ਼ਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਜ਼ਰ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ? ਮੇਜ਼ਰ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ, ਮੇਜ਼ਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਲੇਜ਼ਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਮ 'ਚ ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾय ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਸੇਮ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। नेक्स्ट है बेटा ह्यूमन हार्ट बीट्स वंस इन 0.8 सेकेंड। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਧੜਕਣ ਸੁਣਿਓ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਧੜਕਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 0.8 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। Next, order of magnitude of height of a man is, magnitude of height of a man 0, 1, -1 और none. So ਇਹਦਾ आंसर है 0. Order है ना ये, ठीक है, height नहीं पूछी हुई, order पूछा है 0. Next is SI system consist of dash supplementary units. Supplementary units किन्ने होंगे हैं? जिद्दां तुसी fundamental units कितने ने 7 ने है ना, supplementary किन्ने होंगे? 2 होंगे बेटे. So option is 2. Okay, केड़े-केड़े होंगे हैं? Angle ते solid angle. Okay. ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰੇਡੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟਰੇਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਮॉल ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਸਮॉलेस्ट ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਸੈਕਿੰਡ, ਮਿੰਟ, ਸ਼ੇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਸੈਕ, ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਲੈਕਟਿਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 1 ਸੋਲਰ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਸੋਲਰ ਡੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, 365, 360, 365.25 ਜਾਂ 366। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 365 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, 366 ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 1/4 ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 365.25। 1 शेक इज इक्वल टू 10⁻⁸ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸ਼ੇਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਉਹ 10 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 10 ਨੈਨੋ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ 10⁻⁸ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਲਕਸ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਆਫ, ਲਕਸ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਸਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬੁਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਬੁਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮਾਸ, ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜਾਂ ਫੋਰਸ। ਲਕਸ ਬੇਟਾ ਲਿਊਮੀਨਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਕੈਂਡੇਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਆਨਸਰ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ठीक है, तो मार्क्स मैंने भेजणगे आउट ऑफ 40 किन्ने आए हैं। ठीक है, ऑप्शन बेटा हूँ पहले का देखो आंसर है ए, दूसरे का है ए, तीसरे का ए, चौथे का भी ए, पंजवें का बी, छेवें का सी, सतवें का ए, अठवें का ए, नौवें का ए, 10वें का ए, 11 का ए, 12 बी, 13 सी, 14 बी, 15 ए, 16 सी, 17 बी, 18 बी, 19 सी, 20 ए, 21 ए, 22 सी, 23 बी, 24 ए, 25 डी, 26 बी, 27 ए, 28 सी, 29 ए, 30 सी, 31 ए, 32 डी, 33 ए, 34 ए, 35 ए, 36 बी, 37 सी, 38 सी, 39 ए, 40 सी। ओके बेटे, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦੇ ਆ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਸਤ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਲਓ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ +1 ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।